الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے میرے معزز و مؤکر علماء کرام اور بزرگان دین ساتھیوں، میں سیدھے بلا کسی تمہید کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں مغربی تہذیب و تمدن میں پڑھ کر رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں یہودی اور عیسائی کے کلچر کو اپنا کر اسلامی کلچر کو چھوڑ دیے ہیں، بلکہ آج وہ دوسروں کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے گھر کے خاندان کے ذمہ دار سے حضرات سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائیو کم سے کم شادیاں تو شریعت کے مطابق کر لو، تو کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، مگر اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گھر کی خواتین ہیں۔ میری محترم بزرگوں، دوستو، کیا ہم مردوں کی باتوں پر یقین کر لیں کہ واقعی ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں عیسائی اور یہودی کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہماری اور مائیں اور بہنیں آج دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ کیا ہم مان لیں ہماری اور مائیں اور بہنیں ہی تھیں جن کی استقامت کی بدولت کل تک حضرت فاروق اعظم جیسا شخص ایمان لا رہا تھا؟ ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہی تھیں جنہوں نے کل تک صلاح الدین ایوبی جیسا فاتح بیت المقدس جنا تھا؟ ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہی تھیں جنہوں نے ٹیپو سلطان جیسے بہادر کو پیدا کیا تھا؟ ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہی تھیں جنہوں نے محمد بن قاسم جیسا فاتح سندھ جنا تھا؟ ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجا کے رکھ دیا تھا، جو کل تک اپنے بچوں کو جب گود میں لوریاں دیتی تھی تو دین کے فضائل، شہادت کے فضائل سنایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ تو خیال آتا ہے کہ شاید مردوں نے سچ کہا ہو، لیکن دوسری طرف جب تاریخ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو کبھی بھی مسلمان خواتین ایسی نظر نہیں آتی۔ اس پہ نظر رکھتے ہوئے ایک بات بتاتا چلوں، ایک شخص مکہ مکرمہ سے تلوار لے کر نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ راستے میں کسی نے روک کر کہا کہ اپنے گھر کی پہلے خبر لے، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ وہ غصے کی حالت میں پہنچتا ہے، بہن قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، چھپا لیتی ہے، بھائی مارنا شروع کرتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ بہن لہو لہان ہو جاتی ہے، مگر دین و ایمان اس بہن کے دل میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ وہ بہن کہتی ہے تو ظلم و جبر کر سکتا ہے، میں صبر و استقامت دکھا سکتی ہوں، تو مجھے مار پیٹ سکتا ہے، میں اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتی رہوں گی۔ اس بہن کا صبر تھا، اس بہن کی استقامت تھی، اس بہن کا ایمان تھا، جن کی بدولت امت کو حضرت فاروق اعظم جیسا عادل حکمراں ملا۔ اس بہن کا استقامت تھا جس کی بدولت حضرت فاروق اعظم جیسا امیر المؤمنین ملا۔ وہی فاروق اعظم تھے جنہوں نے روم اور فارس کو فتح کیا، وہی فاروق اعظم ہیں جنہوں نے دنیا کے کلچر کو دنیا کے ایک بڑے حصے میں عدل و انصاف نافذ کر کے دکھلا دیا۔ اور آگے بتاتا چلوں اگر قرآن کریم نے کسی کے ایمان کی مثال دی ہے تو ایک عورت کی ایمان کی مثال دی ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، وہ فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان تھا جس پر فرعون نے کون سا ظلم نہیں ڈھایا تھا، جس کا خاندان خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کا خاندان اتنا ظالم اور جابر ہے کہ وہ دوسروں کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وہ اپنی پوری قوم کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے گیا، وہ اپنی پوری قوم کو جہنم
जहन्नम की तरफ घसीट कर ले गया, जिसने बनी इसराइल के हजारों बच्चों को कत्ल कर डाला, मगर उसके घर में रहती हुई एक औरत, उसके खानदान को रहती हुई एक औरत, वो कहती है, फिरौन मारता है तब भी कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिरौन कहता है मैं हूँ तेरी मुश्किलात को हल करने वाला, वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिरौन कहता है पूरी दुनिया मुझे सजदा कर रही है, तो मेरे सामने क्यों नहीं झुकती, वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिरौन कहता है पूरी दुनिया मुझे राज़िक समझती है, तो मुझसे राज़िक का तकाजा क्यों नहीं करती, वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिरौन कहता है सारी दुनिया मेरी अजमत का इकरार कर रही है, तू मेरी अजमत क्यों नहीं करती, वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मस्जूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला राज़िक़ इल्लल्लाह, ला मालिक इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई राज़िक़ नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इज्जत देने वाला नहीं। अल्लाह चाहे तो पत्थर के अंदर भी रोजी पहुंचा दे, अल्लाह चाहे इस कुर्सी पर बिठा कर भी जिल्लत दे दे, अल्लाह चाहे तो बोरिए पर बिठा कर भी इज्जत दे दे। अल्लाह चाहे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझको पूज नहीं सकती। ऐ दुनिया के इंसानों, तुम कहते हो हम माहौल से तंग आ गए इसलिए हमने दीन को छोड़ दिया, तुम कहते हो हम माहौल से तंग आकर कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, रसूल के तरीके को छोड़ दिया। जरा सोचो तो सही, आज आसिया से ज्यादा किसी का माहौल खराब है। आज कोई ऐसा नहीं है जो हमारे सर से दुपट्टा खींचकर जबरदस्ती हमें पर्दगी बेपर्दगी का हुक्म देता हो, लेकिन कुर्बान जाओ उस आसिया पर, कुर्बान जाओ उस आसिया पर। उसने जुल्म खाना बर्दाश्त तो कर लिया, उसने मार खाना बर्दाश्त तो कर लिया, जुल्म को सहती चली गई, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार उसके दिल से ना हो सका, इसलिए कि वो अजमत वाली खातून थी, वो इस्मत वाली खातून थी, वो इज्जत इफ़्फ़त वाली खातून थी। जब फिरौन उसे मार रहा था तो ये कहती रही या अल्लाह मुझे काफिरों से निजात दे, या अल्लाह मुझे मलिका बनना नहीं चाहिए था। अरे मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे फिरौन की बीवी बनने का कोई फख्र नहीं है। या अल्लाह मुझे दुनिया की इज्जत नहीं चाहिए, मुझे आखिरत की इज्जत चाहिए। मुझे दुनिया का महल नहीं चाहिए, मुझे आखिरत का महल चाहिए। मुझे दुनिया की बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे आखिरत की बादशाहत चाहिए। लोगों में किन किन तारीख को नजर डालूं, मैं किन किन तारीख को मुशाहिदा कराऊं, किन किन तारीख का मुशाहिदा कराऊं। कलम कांप गए थे, कलम कांप गए थे जब तारीख लिखी थी हमारी तारीख दानों ने, कि मुसलमानों ने भी नारे तकबीर लगाई थी बयाबानों में। हमें वो तारीख भी याद है जब हमारे लिए जानवरों ने भी जंगल खाली कर दिए थे। हमें वो तारीख भी याद है जब हमने समंदर में भी घोड़े दौड़ा दिए थे। हमें वो तारीख भी याद है जब हमने कश्तियां सिर्फ इसलिए जलाई थी कि हमारे हौसले कम न हो जाएं। हमें वो तारीख भी याद है जब हमने कहा था गर ज़मीं का न हो जाता यहाँ इख्तिताम, और आगे भी ले जाते तेरा पयाम। हमें वो तारीख भी याद है जब हमने खुदा का नाम लेकर जहर भी पी लिया करता था। हमें वो तारीख भी याद है जब हमने लगाई थी या सारिया की पुकार तो फतह से लश्कर हक हुआ था हम कनार। लेकिन आज क्या वजह है, हम जमाने भर में रुसवा हो रहे हैं, हर तरफ हम पर मार है, इसलिए कि हमने खुदा को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, हम रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया। याद रखो, अगर हमने खुदा को अपना लिया, अगर हमने कुरान को अपना लिया, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई सुपर पावर तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए कि वही अल्लाह है जिसके ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं चलती। वमा अलैना इल्लल बलाग।